สุภาษิตาจายาวันจาเอตัมมังกลมุตตมังมาตาปิตุอุปาทานังพุทธดาราสสังฆโหอนาคุลาจักขัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังดานันจะดัมมจาริยันจะญาตกันนันจะสังฆโหอนาวาจานิกามานิเอตัมมังกลมุตตมังอารติวิรติปัปปะมัจจปันนาจะสัญญโมอัปปมาโดจะดัมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังการะโวจะนิวาโตจะสันตุติจักตาญุตากาเลนะดัมมะสาวานังเอตัมมังกลมุตตมังกันติจะโสวจัสสตาสัมมานันนันจะดัสสนังคาเลนะดัมมะสักขันจาเอตัมมังกลมุตตมังตะโพจะพระมัจจาริยันจะอริยสัจจานาดานิพพานาสัจจิกิริยันจะเอตัมมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกดัมเมหิจิตังยาสนกาปติอโศกังวิรัจังเกมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตานิสานิกัตวานาสัพพะตนะปาราจิตาสัพพะตะโสติกัจจันติตันเตสัมมังกลมุตตมังติยังกินจิวิตังอิตังวาหุรังวาสักเกสุวังยังรัตนังปานิตังนันโนสัมมังปาติตตากเตนะอิดัมภิกุเตรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนตุกายังวิรากังอมตังปานิตังยะถาจักขาสัพยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาดิกินจิอิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนตุยังพุทธเสตุปริวานาอิสุจิสัมมาทิมัญญาตริกัญญมังสัมมาทินาเตนะสัมโมนาวิจติอิดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุกลาอัตตสตัมปัสสัตตาชาทาริเดตานิโยกานิหนติเตดากิเนยสุกตาสัสสาวกาเอเตสุดินนามิมหาปาลานิอิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนตุเยสุปยุตตามนัสสะดาเวนะนิกามิโนโกตมัสสะสนังหิเตปาติปัตตังอมตังวิกายะลัทธามุดานิปุติงโกจัมมานะอิดัมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนตุกินนังปุรานังนวานันติสัมภวะ
วิราตจิตตายกิเกภวัสมินเตกินอภิจจาอวิรุติจันดาอิดัมปิสังเกรตนังปณิตังเอเตนะสัจจารณิยามตากุสเลนะยันตังสันตังปะดังอภิสัมเมจะสักโกอุจุจะสุจุจะสุวัจโจจะสมุตุอนัตติมันติสันตุสักโกจะสุปตาลาภุกะอุติสันตินทริโยจะนิปะโกจังอัปปะกะโภกุเลสุอนันนุกิโตนาจังกุดังสัมมาจาริเยนะวิญโยปะเรอุปวะติโยสุขิโนวะเกมิโนหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกนจิปานาคุตติตัสสาวะตาวราวะอนาวเสสะดิกาวะเยมหาตาวะมัชฌิมาราสกาอนุกตุลาเกตาวะเยจัตุเรวสันติอวิดุเรบุตตาวาสัพพเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาคารุปารานิกุเปตาในธรรมะตาจินังกันจิยาโรสนาปฏิกัสสัญญาญาญามันนาสาดุกามิเจยะมาตายตานิยังพุตตังอายุสาเอกพุตตมนุราเกเอวามิสาภคุเตมานาสัมภาวะเยอปาริมาณาเมตัญจะสัพพโลกัสมินมานาสัมภาวะเยอปาริมาณาอุดดันอดุจติริยันจะอสัมปัตตังอเวราอสัมปัตตังตินทันจารานิสินโนวะสยานโนวายาวตาสมิกตมิโตเอตังสติงอดิเตยะกรามเมตังวิหาระอิดามาหุเดตินจะอนุปกัมมาศีลวัดดาสเนนะสัมปันโนกัมเมสุวิเนยเกตังนาอิจักตุกัปปะเสยังกุณเรตินิอัปปมัญโนพุตโตอัปปมัญโนธัมโมอัปปมัญโนสังโฆปัมมานาวัตตานิสิริสัมปันนิอหิวิจิกาสัตตปฏิปุณณานาปิสารภูมุสิกากตาเมระปฏิกามันตุปุตตานะโมภะคะวะโตสัมพุทธานาอัตติโลเกสิลกุโนสัจจังโสเจยนุตยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยามนุตตรังอวาจิตวาธัมมปะลังสาริตวาปุปกิจจิเนสัจจปะลามวัสสยาส
Saja kiriya maka sahang Santipaka awatana Santipada awacana Mata pita jani kata Jata vedapati kama Sahasace kate mahyang Mahapacarito siki Wace siso lasakarisani Udangkan patwayata siki Sace nami samunati Nami saja parami Bujanggo sati sanghato Dhammanang wicayo tata Wiriyam piti pasati Bojangga catata pare Samadupe kabojangga Satete sabada sinang Munina samadakanta Bhavita bahuli kata Sangwata ti abhinaya Nibbanaya jabodiya Edena sajawacena Sotite hontu sampada Ekasmin samayenato Mokalanan jakasapang Gilane dukite diswa Gojangge satadesayi Te cantang abhinandetwa Rohamuci sutakane Etena sajawacena Sotite hontu sampada Ekada marajapi Kilanyinya pipilito Cunda tere natayewa Panapetwa nasadara Samuditwa caapada Tanha utasitanaso Ete nasa jawacena Sotite hontu sampada Pahinate caabada Tinana pimahisinang Maka kata kilesawa Ete nasa jawacena Sotite hontu sampada Yadun nimintang awamanggalanca Yoja manaku sakuna sasadu Papa kahudu supinang akantang Buddha nupawi navina samintu Yandun nimintang awamanggalanca Yoja manaku sakuna sasadu Papa kahudu supinang akanta Dhamma nupawi navina samintu Yandun dimintang awamanggalanca Yoja manaku sakuna sasadu Papa kahudu supinang akantang Sangga nupawi navina samintu Udetaya cakuma ekaraja Hari sawanu patawi papaso Tangkang namasami ari sawanang Patawi papasang Kaya jaguta wiare mudiwasang
เยปรามนาวิตากุสัพพดัมเมเตเมนะโมเตจัมมังปาลายันตุนะมันตุกุทานานะมันตุกุติยานะโมวิมุตตมะนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวะโมโรจารติเอสนาอภิตายาจักุมมาเอการัจจาหาริสวรรณโนปัตตวิปปัสโสตังนามาสามิอาริสวรรณังปัตตวิปปัสสังตายาจักุตตาวิหาเรมุรัตติงเยปรามนาวิตากุสัพพดัมเมเตเมนะโมเตจัมมังปาลายันตุนะมันตุกุตานานะมันตุกุติยานะโมวิมุตตัมมังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวะโมโรวะสัมมกาปายิติสักกัตวะกุตรตนังโอสตังโอตมังบารังหิตังเดวมนุสานังบุดเตเจนะโสตินานาสันตุปาดาวาสาเวดุกาอุปสัมมินตุเตสักกัตวะธัมมรัตนังโอสตังโอตมังวารังปริลาหุปสันนันนังธัมมเตเจนะโสตินานาสันตุปาดาวาสาเวพยาหุปสัมมินตุเตสักกัตวะสังฆรัตนังโอสตังโอตมังวารังปาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปาดาวาสาเวโรคารุปสัมมินตุเตยะตาปิเสลาวิปุลานาปังอาหันจัปปะปะตาสัมมันตาอนุปาริเยโยนิโพเตตาจตุติสาเอวังชาราจามัจจุจาอาติวัตันติปานิโนคาติเยปรามณิเวเสสุนเดจันดาลปุกุเสนาคินจิปาริวัจเจติสัพพมิวะปิมาตันตินาคาตาหตินาภูมินารัตนานาปฏิยานาจาปิมาตายุเตนะสักกัจเจตุนดะเนนาวะตัสมาอิปันดิโตโกโสสัมปัสสังอัตตมัตตันบุเดธัมมิจักสังเกจาติรุสัจานิเวสเยโยธัมมจาริกายนาวาจายะอุดะเจตตัสสะอิเทวานังปัสสังสัตติเปจัสสังเกปะโมตติติยัสสะสัตตะอัตถคเตอาจาลสุปฏิติตาสิลัญจายาสากายานังอริยกัตตังปัสสังสิตังสังเกปัสสะโดยัสสันติอุจุปุตัญจดัสสนังอาจาริโตติตังอาหูอมุคัตตัสสะชีวิตังตัสมาสัตตัญจสิลัญจาปัสสะดังธัมมดัสสนังอนุยุจเจตเมตตาวิสารังบุตตานัสสะสนังติอนิจจวัตตสังขาราอุปาทวายตมิโน
upacitwa nirujanti te sambupa samusuko sabe satta maranti ca marinsuca marinsare katewa amarisami nati me eta sansayo duka pata jani duka baya pata jani baya soka pata jani soka untuk sapeti panino etawata ambehi sabadang punya sabadang sabe dewa numudantu sabba sampati siya danang dandatu sadaya silang rakantu sabada bawana virata pontu kacantu dewata kata sabe buddha balapanta pancikanan jaya balang arahantananta tejena rakam badami sabaso bawantu sabamanggalan rakan sapa dewata sapa buddha nupawina sanda soti bawantu te bawatu sabamanggalan rakantu sapa dewata sapa dhamma nupawina sanda soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangkanu bawina satta soti bawantu te. Bapak Ibu mohon benang diri kulum kembali. Dilanjutkan meditasi yang akan dipimpin oleh Biku Sangha. Para Bapak Ibu sekalian, setelah mendengarkan pembacaan pariwacana, tiba waktu saatnya untuk kita mengembangkan pikiran cinta kasih yang kita tujukan kembali kepada para yang kepada para leluhur, kepada sana pemilik saudara yang telah tiada. Semoga mereka berbahagia. Untuk itu, selama kita bermeditasi, selama kita ucapkan dalam hati, semoga mendiam berbahagia, semoga para leluhur berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita mulai. Para mendiang datang ke rumah mereka masing-masing, berdiri di luar dinding rumah, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di dekat daun pintu. Ketika makanan, minuman, camilan, dan panganan yang banyak disiapkan oleh para sanak keluarga, tiada seorang pun mengingat para mendiang karena kegelapan perbuatannya. Para penyokong memberikan minuman dan makanan
yang bersih, lembut, dan sesuai waktunya. Dengan bertekad demikian, semoga pemberian ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia dan para leluhur yang telah tiada berkumpul di sana di saat ada banyak makanan dan minuman, turut bersuka cita dengan penuh penghargaan bahwa semoga sanak keluarga setelah memberi kami kesejahteraan ini berumur panjang, puja telah mereka lakukan kepada kami, dan mereka para pemberi pun bukannya tak mengenyang buahnya. Di alam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada juga peternakan, tidak ada perdagangan seperti itu, tidak ada pula jual beli dengan uang perak. Mereka yang telah meninggal meneruskan kehidupannya di alam peta itu dengan persembahan yang diberikan oleh sanak keluarganya dari alam manusia ini. Sebagaimana air hujan yang turun di dataran tinggi mengalir ke tempat rendah, demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia akan menuju ke para medium. Sebagaimana sungai yang meluap airnya akan mengalir memenuhi lautan, demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia akan menuju ke para mendiang. Orang yang mengenang budi yang mereka lakukan di waktu lampau bahwa ia memberi ini kepadaku, ia melakukan hal ini untukku, ia adalah kerabatku, sahabatku, dan temanku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya tidak perlu dilakukan, karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan para sanak keluarga. Persembahan yang telah diaturkan ini, yang disajikan dengan baik kepada Sang, akan segera bermanfaat bagi mendiang itu sepanjang waktu yang lama. Kebajikan demi sanak keluarga ini telah Anda tunjukkan. Puja besar telah Anda lakukan demi para sanak keluarga yang telah tiada, dan kekuatan tubuh para biku pun telah Anda dukung. Dengan demikian, kebajikan yang tidak sedikit telah Anda upayakan. Semoga para mendiang, para leluhur berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia
Sapi Sata Bhavantu Sukhitata meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Brahmacaloka Debate Samambate Katanjalita Dewata Ayajata Sante Dasata Paraja Kacatika Dese Dodama Anuka Bimang Vaja. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukiyoto Namo Buddhaya. Yang saya muliakan di Bibitarato yang bersabangira, Romo Pandita, para bapak ibu, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara streaming di rumahnya masing-masing, serta saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, bersama-sama hadir mengikuti upacara Patidana, upacara pelimpahan jasa yang diselenggarakan di Wihara Buddha Sasana Jaya Borobudur. Dengan upacara Patidana Jingbing yang selalu diadakan, yang selalu diikuti, yang selalu diselenggarakan tiap-tiap bulan April untuk memberikan persembahan jasa, untuk memberikan
persembahan kebajikan kepada para mendiang, kepada para leluhur, kepada sanak saudara kerabat yang telah para Bapak Ibu sekalian, Jingbing atau yang dikenal sembahyang leluhur yang diawali dari budaya tradisi, utamanya dari masyarakat Daingas, masyarakat Tionghoa. Mereka pada saat bulan April mereka semua pergi datang ke makam para leluhur, datang ke makam para keluarga yang telah tiada untuk melakukan persembahyangan, melakukan penghormatan kepada para kerabat, para orang-orang yang berjasa di dalam kehidupannya. Mungkin sebagian orang juga sudah mengetahui asal-usul dari Jingbing, tetapi ada sebagian yang belum tahu, ada sebagian yang belum mengerti kenapa ada sembahyangan Jingbing, kenapa bulan 4 selalu mereka melakukan tabur bunga menyekar sembahyang ke makam. Para Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit memberikan cerita asal-usul dari Jingbing. Pada zaman dulu ada seorang dari daerah, ada seorang dari pelosok, namun sang pemuda tersebut memiliki kegigihan, memiliki kesungguhan hati untuk bagaimana sang pemuda tersebut akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga dengan kemauan yang kuat, tekad yang sungguh-sungguh ini, sang pemuda tersebut merantaulah ke kota besar. Ketika merantau di sana, sang pemuda ini akhirnya semakin tampak, semakin kelihatan, dan karirnya semakin naik. Nah, karena semakin naik dan semakin tampak, maka mendapatkan posisi di suatu kerajaan, di suatu pemerintahan dengan posisi yang sangat baik. Nah, pada umumnya zaman dulu yang namanya raja itu selalu dari turun-temurun, dari ayahnya kemudian turun ke anaknya dan seterusnya. Tetapi mungkin karena pada zaman itu adalah pergulakan politik dan lain sebagainya, maka
si pemuda tersebut berhasil menduduki satu takhta yang baik sehingga menjadi seorang raja dengan karir, dengan usaha, dengan upaya, dengan perjuangan merangkak dari bawah. Akhirnya dengan kegigihan, dengan keuletannya, si pemuda tersebut ini akhirnya bisa mencapai taraf kedudukan ataupun posisi yang tinggi di suatu kerajaan. Nah, karena sudah menjadi seorang raja, seorang pimpinan, lalu si pemuda tersebut ini sudah menjadi raja, kemudian ingat, saya kan punya orang tua, saya punya ibu. Ketika ingat, sang raja tersebut kemudian mau pulang ke kampung, mau menjenguk, mau menengok orang tuanya yang ada di kampung sana. Ketika dikunjungi di sana, ternyata orang tuanya kedua-duanya telah tiada. Nah, karena telah tiada, bagaimana caranya mencari? Tanya sana, tanya situ, tanya sana. Mereka juga tidak tahu, mereka juga tidak mengerti. Nah, kemudian sang raja ini memerintahkan kepada rakyatnya untuk bersama-sama membersihkan makam, membersihkan kuburan, dan setelah dibersihkan kuburannya, setelah dibersihkan makamnya, kemudian diberikan tanda. Nah, dan diberikan tanda bahwa ini telah dibersihkan, ini ada anggota keluarganya. Nah, kemudian setelah dari ujung ke ujung ini semua makam sudah dibersihkan, sana juga sudah, sana juga sudah, tinggal ada 2 makam yang belum dibersihkan, tinggal 2 makam yang masih kotor, yang masih belum dirawat, yang masih belum dibersihkan. Sehingga dengan mudah, dengan gampang, sang raja tersebut kemudian, nah, ini makam dari orang tua saya, ini adalah kuburan dari orang tua saya. Nah, dari peristiwa itu kemudian menjadi satu tradisi pada saat tanggal 4 bulan 4 April, menjadi satu budaya, menjadi satu tradisi untuk berziarah ke makam, berziarah ke kubur, kemudian mereka semua untuk membersihkan makam keluarganya masing-masing. Dan hingga sampai hari ini, sampai saat ini, budaya dan tradisi itu masih dilakukan. Sampai hari ini budaya dan tradisi itu masih berjalan dan masih diikuti oleh mereka-mereka, oleh masyarakat, khususnya masyarakat Tionghoa. Nah, dari sembahyang-sembahyang, dari mereka melakukan puja, melakukan penghormatan kepada para leluhur, para mendiang itu, berbagai suguhan dari makanan yang disenangi, dari makanan yang disukai, dan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang disukai, disenangi oleh mendiang, keluarga berupaya untuk menyediakan. Keluarga berusaha untuk mempersiapkan makanan kesenangannya, minuman kesenangannya,
semasa hidup. Dan mereka begitu sangat luar biasa ketika mereka memberikan perlengkapan persiapan untuk sembahyang di makam. Karena rasa baktinya, rasa cintanya kepada para leluhur, kepada para mendiang ini, mereka walaupun dari jarak yang sangat jauh. Dulu sebelum pandemi, saya ketemu ketika di pesawat bukan hanya orang dari dalam negeri, tetapi orang-orang dari luar negeri pun mereka menyempatkan waktu untuk pulang, untuk nyekar, untuk sembahyang ke leluhurnya. Dan bahkan ketika Imlek belum tentu pulang, tapi ketika cembeng, ketika mereka sembahyang ke leluhurnya, mereka bela-belain, mereka rela. Walaupun kalau masa-masa cembeng itu dulu sebelum pandemi, harga tiket itu mahal sekali. Walaupun harganya mahal, mereka tidak menghitung nilai mahalnya harga tiket, tetapi mereka lebih mengutamakan karena berbaktinya kepada orang tuanya, berbaktinya kepada para leluhurnya, yang mereka selalu utamakan untuk bisa memberikan penghormatan kepada para leluhurnya. Dan bahkan ketika memberikan persembahan, memberikan barang-barang ataupun benda-benda yang disuguhkan itu, mungkin sebagian ada yang antara percaya atau tidak. Saya kemarin dikirimi video yang mana orang sembahyang cembeng ini membakar sepeda motor di sembahyang. Saya tanya Bante Wilita ini juga, ini benar nggak ini video ini? Betul Bante, itu betul. Jadi sepeda motor, saya lihat itu sepeda motornya ditumpui kertas begitu, kemudian dibakar, dia nyala. Nah saya pikir wajah doa lagi kayaknya Pak Gianto Dan bahkan Bante Wilita cerita, zaman dulu dan zaman sekarang pun masih ada. Kalau dulu itu juga ada uang sungguhan, dan sekarang pun masih emas itu ada yang bukan emas darah, emas batang, emas sungguhan itu juga dibakar. Nah, dari budaya-budaya tradisi yang begitu kuat, yang begitu memberikan persembahan kepada para mendiang, para leluhur, begitu sangat luar biasa. Sebetulnya mereka itu saking baktinya, saking hormatnya, saking cintanya kepada para leluhur, kepada keluarganya ini, mereka semua ditumpahkan, semua diberikan, yang terbaik.
Mereka dengan kesungguhan hati memberikan, mempersembahkan yang terpilih karena menghormati, karena menghargai, dan karena berbakti. Nah, kemudian setelah kegiatan-kegiatan tradisi budaya yang seperti ini berlangsung, kemudian sebagian masyarakat, sebagian mereka sudah mulai mengenal Dhamma. Sudah mereka mulai untuk datang ke wihara. Mereka sudah mulai untuk ingin bertanya. Mereka sudah mulai ingin tahu bagaimana caranya untuk memberi penghormatan kepada para leluhur. Bagaimana cara berbakti, bagaimana cara mengenang, bagaimana cara untuk menghormati kepada kerabat yang telah tiada, kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Maka ketika mereka sudah mengenal Dhamma, mereka sudah tahu ajaran Sang Buddha, kemudian diarahkan. Dengan diarahkan ini, maka tujuan berbakti, tujuan tadi dalam persembahyangan tadi, tujuan untuk menghormati para leluhur tadi bisa diarahkan dengan baik. Seperti yang sudah diselenggarakan di beberapa wihara. Ini semua adalah bermula dari budaya tradisi, kemudian sekarang diarahkan untuk membuat acara di wihara, kemudian dikemas, kemudian ditata, kemudian dibuat dengan bagus, dibuat dengan rapi, dibuat dengan baik, kemudian satu persatu mengirim foto, mengirim nama, kemudian dibuatkan persembahan, diberikan sesajian yang lengkap, sesajian yang komplit, kemudian dengan persembahan, dengan sajian yang dipersembahkan ini bisa jasanya bisa disalurkan, jasanya bisa dipersembahkan, jasanya bisa dikirimkan kepada para mendiang, kepada para leluhur, sehingga setelah mereka mengerti, setelah mereka tahu, lalu ada beberapa manfaat seseorang mengikuti patidana, mengikuti pelimpahan jasa. Manfaat yang pertama adalah ketika mereka mengikuti manfaat patidana, yang pertama adalah membantu para sanak saudara, para leluhur yang telah tiada. Mungkin sebagian kita yang mungkin sudah beberapa kali atau bahkan sering kali mengikuti upacara patidana, mungkin bagi kita ini adalah sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang sudah sering kita ikuti. Tetapi begitu saya ceramah ke kunjungan ke beberapa wihara, kemudian ketika ada kedukaan saya diundang untuk hadir di beberapa tempat di rumah-rumah duka. Dari situ saya begitu merenungkan, ternyata begitu banyak sekali orang yang tidak tahu, begitu banyak sekali orang yang tidak mengerti, dan bahkan ada salah satu keluarga ini yang menyampaikan, ini loh Bante, tolong dibacakan parita, tolong dibuatkan altar, karena orang ini tidak ada Bante yang peduli, ya untung
saya itu mengerti Dhamma. Untung saya itu bisa tahu agama Buddha. Untung saya dilihat. Ini kalau dalam keluarga ini tidak ada, bagaimana mereka meninggal kemudian tidak pernah diurus, meninggal tidak pernah dibuatkan acara, meninggal tidak pernah dibuatkan jasa dan lain sebagainya. Maka dari beberapa orang yang ketemu, beberapa orang yang cerita itu, maka kita itu sungguh sangat bersyukur, kita itu sungguh sangat beruntung. Kita yang mengerti Dhamma ini, kita bisa bagaimana membalas jasa, bagaimana membalas budi dari orang-orang yang telah tiada, orang-orang yang telah meninggal itu dengan kita melakukan patidana, melakukan pelimpahan jasa seperti ini, sehingga kita bisa membantu kepada mereka yang mungkin tidak diurus, mungkin tidak dirawat, mungkin sudah mereka tidak diberi perhatian dari keluarga. Maka kita punya kesempatan untuk membantu, punya kesempatan untuk menolong, punya kesempatan untuk meringankan mereka yang lahir di alam menderita. Maka di salah satu altar kehidupan situ, setiap acara kita selalu buatkan satu meja, yaitu bagi kerabat sanak saudara yang tidak diurus keluarga, silakan untuk menikmati, silakan untuk datang, silakan untuk mendapat atau memperoleh jasa dari yang telah disiapkan dari sini. Dengan begitu, maka kita telah membantu kepada mereka-mereka yang telah meninggal, membantu kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, dan bahkan kita semakin kita mengerti, kita semakin terus bisa berbuat, semakin kita mengerti, semakin kita bisa melakukan rasa bakti kita kepada mereka yang telah tiada dengan melakukan patidana, dengan melakukan pelimpahan jasa, sehingga arah untuk membantu kepada para leluhur akan bisa kita capai dengan melakukan pelimpahan jasa. Kemudian yang kedua, dengan melakukan pelimpahan jasa kita turut serta membantu untuk perkembangan Dhamma, karena nanti hasil yang dikumpulkan, misalnya juga ada sembako, ada macam-macam itu persajian itu, setelah nanti 7 hari, karena di sini Pak disembahyang sampai 7 hari, dibacakan paritas sampai 7 hari, nanti buah, kemudian beras, kemudian dan lain sebagainya, kemudian kita bagi ke orang-orang, sehingga kebajikan atau perbuatan baik yang dilakukan itu tidak hanya berhenti satu tempat, tidak berhenti di situ, tapi akan masih menyalur dan mengalir, dan akan bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh orang lain, oleh mereka-mereka yang membutuhkan, oleh mereka-mereka yang memerlukan, sehingga apa yang kita lakukan di sini juga memberikan manfaat, memberikan arti. Kemudian juga wihara ini pelan-pelan berkembang juga dari Bapak Ibu semua, walaupun kecil, walaupun sedikit yang kita lakukan, ini adalah peran serta dari semuanya. Semua ikut melakukan kebajikan, semua ikut berbuat, apakah tenaga, apakah pikiran, apakah barang ataupun benda ataupun apa saja yang kita lakukan. Ini semua adalah, kalau kita merenungkan, kita saya juga turut serta, saya juga ikut serta untuk kelangsungan perkembangan wihara, perkembangan Dharma ini, sehingga akan bisa lestari, akan bisa berkembang, karena kita juga turut melakukan perbuatan baik. Kemudian yang ketiga,
menjadi kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, kesempatan bagi kita untuk melakukan kebajikan. Dan banyak kalau kita tahu, kalau kita mengerti di berbagai tempat, di banyak tempat, orang punya waktu longgar, punya waktu, punya materi, punya harta, tetapi mereka tidak mau menggunakan waktunya, hartanya, mungkin pikiran, ucapan, dan perbuatan mereka hanya disia-siakan. Tetapi ketika kita tahu, ketika kita mengerti, kita akan bisa menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk bisa berbuat baik, menggunakan kesempatan ini untuk bisa berbuat kebajikan, sehingga kita telah menimbun, kita telah menabung, kita telah turut serta melakukan bentuk kebajikan dengan secara dharma, seperti kita sembahyang, seperti kita memberikan persembahan, seperti tadi sepeda motor dibakar. Kalau mengerti dhamma, tentu tidak akan sampai melakukan berlebih-lebihan itu. Misalnya sepeda motor ataupun nilainya ataupun sepeda motornya bisa disalurkan, misalnya di mana wihara yang menggunakan atau orang yang memerlukan atau organisasi apa, bisa digunakan untuk wirawiri, bisa digunakan untuk jalan sana, untuk jalan sini, untuk pembinaan, untuk kegiatan dan lain sebagainya. Tentu semua ini adalah karena kita mengerti, karena kita tahu, sehingga dengan kita tahu mengerti dharma ini, pelimpahan jasa, patidana, berbakti ini bisa diarahkan dengan baik, bisa diarahkan dengan benar, bisa diarahkan yang memberikan guna, manfaat, bukan manfaat sekejap, tetapi juga memberi manfaat yang panjang, memberi manfaat yang sangat luas, memberi manfaat yang sangat banyak, memberi manfaat yang sangat mulia, karena mendapat arahan, mendapat pengertian dalam hal patidana, dalam hal pelimpahan jasa, dalam hal untuk berbakti kepada para leluhur, kepada orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Semoga pesan Dhamma ini akan mengingatkan, memberikan pengertian, serta memberikan arahan kepada kita semua, baik yang sudah mengerti maupun yang belum mengerti. Semoga ini menjadikan pengertian dan dorongan yang baik bagi kita untuk melakukan patidana, untuk melakukan pelimpahan jasa dengan baik dan memberikan manfaat yang sangat besar, baik untuk keluarga yang mengirimkan jasa maupun yang menerima, yang leluhurnya yang menerima jasa. Semoga kebajikan yang telah Bapak Ibu lakukan, yang telah Bapak Ibu berbuat, akan memberikan kondisi para mendiang, para leluhur, para kerabat, saudara, baik yang ada hubungan karma maupun yang tidak ada hubungan karma, baik yang diingat maupun tidak diingat, yang jauh maupun yang dekat. Semoga dengan persembahan jasa, persembahan kebajikan yang dilakukan pada malam hari ini, semoga mereka semua berbahagia. Sabdi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sudito Mahathira. Semoga uraian Dhamma yang telah disampaikan dapat menjadikan tuntunan dan memberi kedamaian bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya, Amisa Dana yang akan dilanjutkan pelimpahan jasa dan pemercikan air parita kepada yang terhormat Romo Pandita Dhamma Wicaro,
Bapak Slamet dan Ibu Kartika, kami mohon untuk maju ke depan. Kepada Bapak Ibu yang berada di barisan paling depan, dimohon untuk mewakili pelimpahan jasa. Para Bapak Ibu sekalian, tiba waktu saatnya seluruh kebajikan, seluruh perbuatan baik yang baru dilakukan dari awal melakukan puja sembahyang kepada para mulia, pada para leluhur, kemudian mendengarkan pembacaan parita, bermeditasi, mendengarkan dharma, mempersembahkan amisadana. Semoga semua bentuk kebajikan yang dilakukan pada malam hari ini jasanya melimpah, memancar, menyalur pada para leluhur, semua makhluk yang ada hubungan kaitan karma, jauh dekat, yang diingat maupun tidak diingat. Semoga dengan berlimpah jasa ini mereka semua berbahagia. Pelimpahan jasa yang akan diwakili Bapak Ibu yang di depan, yang lain walaupun tidak menua air, punya niat, punya tekad, tujuan yang sama untuk membagi jasa, untuk menyalurkan jasa kepada para leluhur. Silakan yang di depan untuk bersiap diri untuk menua air, dan bagi Bapak Ibu yang lain semua bersikap anjali, ucapkan dalam hati, semoga para leluhur saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, akan diiringi dengan anu dan nagata. Yata wariwaha purat paripurenti sagaram dewa mewa itu dinang petanang pagapati ijitang baditang umhang kepang dewa sami jatuh sabke purentuk sangkapa candu panaraso yata manijo tiraso yata sabhiyo vivajantu sabaro govinda satu mate bawan wantarayo sukindika yuko bawa abiwadanasi lesani cangboda panca yinoi cataro dhamma wadanti ayu wano sukang balaya cakoda kinarinang sanggali supati kita dikarat hitaya satana so upakapati so penyati dhammo cahaya nidasito petana puja cakata ulara balanca bikunang anubadinang tumbehi punyang basutang anapakan tijayanto
pada wipokare abhiseke sababudana agapato pamodati sunam katang sumanggalang supabantang suhutita sukanto sumuho toca suyitang brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang panidite padakinang nikah wanalabandate padakine jayanto godia mule sakyanang nang diwadano ewang tuang wijayo o wijaya sujaya manggale aparajita palake sise patawipokare abhiseke sababudana agapato pamodati sunna katang sumanggalang supapatang suhutitang sukano sumuhoto casuyi tang brahmacari supada kinang kaya kama waca kamang padakinang mano kama pandidite padakinang nikah bandade padakine jayanto bodhiya mole sangyanang nang diwadano ewang tuang wijayo wijaya sujaya manggale aparajitapa lage sise patawipokare abhiseke sababudana agapato pamodati sunna katang sumanggalang supabantang suhutitang sukano sumuhoto casuyitang brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang pandidite padakinang nikah wanalabandate padakine jayanto bodhiya mule sakyanang diwadano ewang tuang wijayo wijaya sujaya aparajita palake sise patawipokare abhiseke sababudana agapato pamodati sunang kata sumanggalang supapatang suhutitang sukano sumuho toca suyitang brahmacari supada kinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang padidite padakinang
pada kinanikat wan nalaban tate pada kine jayan toy kodia mole sakyanang nang diwadano ewang wijayo wijaya sujaya manggale aparajita sise bantawipo kare abhiseke sababuddha kabato pamodati sunang katang sumanggala supabatang suutitang sukano sumuhoto casuyitang brahmaca desu pada inang kaya kama waca kamang pada kinang manu kama pandidite pada kinanikat wanalabantate pada kine bawatu sapamanggala rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggala rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangganu bhavena sada soti bhavantu te. Selanjutnya yaitu pembacaan Parita Etawata dan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Untuk pembacaan Parita Etawata Akasata yang pertama nanti kita mengucapkan ime rakantu petake. Kemudian dalam mengartikan kita berdiam sejenak untuk menyebutkan nama-nama leluhur. Bandamayang etawata tiadipati danang karomase Dewa Naga Mahindika
imirakantu petake akasata cabumata dewanaka mahidika punyantang anumodikwa dirangrakantu osada. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi Anda semua selamanya. Sadu, sadu, sadu. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhamman namasami. Dhamman namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggam namami. Sanggam namami. Okasa Wandami Bhante. Abhiwadana
Sadu, sadu, sadu. Umat dimohon untuk bersikap anjali, ibu sangka dan yang luhur samanera meninggalkan dhammasala.